औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP दे प्लेटफॉर्म ते दोस्तों अज जिहड़े टॉपिक दे उत्ते मैं गल करनी चाह रहा हूँ वो है साडा रुझान तशद्दुद की तरफ क्यों आ और बतौर कौम साडा दुनिया के अंदर की कॉन्सैप्ट है। दुनिया सानू किस नज़र ना देखती है। तुहानू याद होना जिन्ना वैस्ट आ ईवन ईस्ट भी सानू पाकिस्तानियों यही समझते कि दहशतगर्द ने। दहशतगर्द यानी तशद्दुद पसंद लोग। दो चीज़ां अलग-अलग ने। दहशतगर्दी सियासी मकासद वास्ते होंदी है लेकिन तशद्दुद जिहड़ा वो सियासी भी हुंदा वे और उहदे नाल फर्दन भी हुंदा। वो इजतमाही भी हो सकता है, इनफरादी भी हो सकता है। तुसीं देखिया होना कि जिन्हां कौमां तरक्की कीती है वो जहनी तौर पर बड़ियां स्टेबल बड़ियां मुतवाज़न उन्हां दे जहन ने। ना उन्हां च डिप्रैशन ज़्यादा वे, ना उन्हां च एंगजाइटी ज़्यादा वे, ना वो नफसियाती मरीज़ ने, ना उन्होंने कोई एडी परेशानी होंदी है, ना उन्होंने एडी भुख होंदी है, ना उन्होंने एडा मार धाड़ होंदी है, ना उन्होंने जान का खतरा रहिंदा, ना उन्होंने माल का, ना इज्जत आबरू का, किसी चीज़ का खतरा नहीं होंदा। लेकिन बदकिस्मती है कि मेरे मुल्क के अंदर ना तुहाडी जान महफूज है, ना तुहाडा माल महफूज है, ना तुहाडी आन महफूज है। तिन्ने चीज़ां गईयां। अगे आ जाओ। ना तुहाडी सियासत महफूज आ, फ्रॉड नहीं करना, जिन्ना चिर झूठ नहीं बोलना, जिन्ना चिर तक तुसीं झरलू नहीं फेरना उन्ना चिर कामयाब नहीं होना। अगले नंबर पर आ जाओ भुख, नंग, गुरबत। और इन चीज़ों ने मिला के सारी कौम नूं तकरीबन मैं बतौर डॉक्टर जिन्ने मरीज़ देखना ना मेजॉरिटी मरीज़ों की जिहड़ी डिप्रैसिव साइकोसिस के केस ने या एंगजाइटी के शिकार ने या डिप्रैशन के शिकार ने। हुण डिप्रैशन वाला मरीज़ जिहड़ा हुंदा वो बेचारा अपने वास्ते तो मसाइल उहदे हुंदे ने लेकिन दूसरे वास्ते मसाइल पैदा नहीं करता। आम तौर पर वह मसाइल दूसरे वास्ते पैदा नहीं करता क्योंकि वो अपने हाल च मगन होने के नाल वो अपने बेचारा हाल च मस्त होया हुंदा वे। लेकिन एंगजाइटी वाले मरीज़ जिन्ने भी ने वो मार धाड़ भी करते हैं, वो जुर्म भी करते हैं, वो जुल्म भी कर सकते हैं, वो ज़्यादती भी कर सकते हैं, तशद्दुद भी कर सकते हैं। साडी कौम के अंदर एंगजाइटी बहुत है। तुसीं देखो सड़क के उत्ते किसी को कह दो ना भी जरा सड़क तो मोटरसाइकिल साइड पर कर लो तुहाडे गल पै जाएगा। यानी इन्नी बर्दाश्त, लैक ऑफ टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त है ही नहीं इस कौम दे विच। बस बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और सब तो बड़ा तशद्दुद की वजह जिहड़ी आ वो अज यही आ कि इन्हां च सबर नहीं है और इन्हां च बर्दाश्त नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं जी पहले गल की सी कि जिहड़ियां तरक्की याफ्ता कौमां ने उन्हां दो चीज़ां बड़ियां अहम न। एक तो बर्दाश्त बड़ी है उन्होंने लोगों च, एक एहतराम बड़ा एक दूसरे का, इंसानी एहतराम। साडे मुल्क च तुसीं देख लो किसी मैं बड़ा हैरान होना देख देख के कि इंसान दी एहतराम, इंसान दी इज्जत आबरू के मुतलक पता नहीं हर बंदा ये समझता मेरी ही इज्जत है, दूसरे की कोई नहीं है, दूसरा जो मर्जी वो ना हो जाए कोई ऐसी गल नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाता इंसाफ। मेरे मुल्क के अंदर इंसाफ तुहानू लोग कहते ने बत्ती लैके भी नहीं मिलेगा। मैं कहना बत्ती छड्ड के तुसीं 1000 वाट का बल्ब लैके लभो तुहानू इंसाफ फिर भी नहीं लभेगा। और जिस मुल्क के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर, जिस इलाके के अंदर, जिस पिंड के अंदर, जिस शहर के अंदर इंसाफ नहीं हुंदा उत्थे तशद्दुद ही होएगा। क्यों? जो कानून रस्ता नहीं देगा तो लोग अपना हर कानून हथ च लै लैणगे। और साडे बहुत बड़ा मसला जिहड़ा तशद्दुद है कि एक नफसियाती खलफशार, जहनी खलफशार के शिकार ने लोग, दूसरा उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता। और तीसरी सब तो बड़ी वजह इन्होंने गुरबत, रोटी नहीं मिलती। रोटी जिस बंदे नहीं मिलेगी वो जहन च आखिर उन्हें पेट की अग तो बुझानी है ना, किस तरीके ना करेगा। वो 2-3 तरीके ने, या चोरी करेगा या डकैती करेगा या मारदाड़ करेगा। अच्छा जो भी इन्हें जो करना ये एथिकल तो नहीं है, ये कानूनी भी नहीं है, ये गैर कानूनी आ। हर मामला जिहड़ा इहदे च वो जो एक दफ़ा एक प्रोसैस च बंदा गुजर जाता। तुसीं देखो
ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਫਰਾਵਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਮੁਜਰਮ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਗੈਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਲਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਤ 1, ਦਿਮਾਗੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ 2 ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਾਪੀਦਗੀ 3 ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 4 ਔਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 4-5 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਮਰੀਅਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਮਰੀਅਤ। ਇੱਕ ਆਮਰੀਅਤ ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਮਰੀਅਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਆਮਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਮਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਓ ਆਬਰੂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਨਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਲਟੀ ਸਿਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਂਦ ਆ, ਉਹਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਔਰ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟ ਸਿਮਤ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਬਲੀਆਤ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਏ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਜੜ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਮਲਕਤ ਖੁਦਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਬੇਬਹਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਠੇ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਤੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੱਲ ਰਾਗਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ 2 ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ करो, अच्छा अल्लाह को मंगो, इंशाल्लाह अच्छा होएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।